नबी अलैहिस्सलाम सीरत द दाऊद इब्न हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु न रिवायत दे ची खल्कु फरमायल ची रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पदा से शान के नौजवान शो ची पखपल कौम के दर टोलो नजियात बा मुरवता दर टोलो नजियात खूबसूरता और दर टोलो नजियात पमलगरो के खबरगीर दर टोलो नजियात हलीम और दर टोलो नजियात सबीर दर टोलो नजियात अमीन और दर टोलो द देव जन बवता खपल कौम द अमीन पनुम सरा आवाज को अब्दुल्ला इब्न अबिल हमसा रज़ी अल्लाह अन्हु न रिवायत दे कि माँ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम द बिअसत तमख की यौ पैरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर मुआमिला रागला जमा पर जिम्मा बांधी सवर कवलु नो मा अर्ज वकड़ो चीज वस राजम और दर को मेरा था कोर तवरजम कोर त ची बिस लाड़म ने इत्तेफाकना खबर बस जमाना हेर शवा द्रे वर्ज फस रात रायाद शवा शीला कमा खुद नबी अलैहि सलाम सर द वापस वादा करे वा ची याद में शुनो फौरन द वादा से तरागलम चिरा वरसेदम अल के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ला पे इंतजार वलाल दे नबी अलैहिस्सलाम सर दुमरो फरमाइल मा त ढेर तकलीफ राखो द्रे वर्ज पूरे ता दीदी के इंतजार को अब्दुल्ला इब्न साहिब फरमाए ज़माने जाहिलियत की विजुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर शरीक तिजारत मलगरियों कल मदीने मुनव्वरे त हाजिर शो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाए जसदे ओ पेजंदम मा अर्ज वकड़ो बिल्कुल द अल्लाह रसूल ओ में पेजंदे कुंत शरीकी फनिअम शरीक ला तदार वला तमारा तो जमा शरीक तिजारत वे और सख शरीक वे न चा सर खुलवे और न चा सर झगड़ा के कैस इब्न साहिब मखजूमी फरमाए चे प ज़माने जाहिलियत के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा सर शरीक तिजारत वो वकाना खैर शरीकिन ला युमार वला युशारा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सब बेहतरीन द शरीक मलगरे दे न चा सर झगड़ा की और न चा सर उखलवे देवा जी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम चीले छिदी न दाय हम सर वलीदी पजवाने की हम सर वलीदी और छिपकम वक्त की द हजरत हलीमा फकूर क्यों द रज़ाइरुन सर हम चीले छिदी न दा सर वलीदी अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने रिवायत दे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायल ची हिस यो नबी दासे निश्तरे ची आगा बचेले ची दिन दा बनी सरवले साहबो आरज वकड़ो या रसूलुल्लाह तासो हम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमायल ची आओ मा हम चेले ची दी द मक्की खल्को चेले बमा पयोसो क़ीरात बांधे सरवले नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाए चे तमाम पैगंबरानो चेले ची दिन दा सरवली दी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कल द 25 तो कालो शो द हजरत हुदैजा रज़ी अल्लाह अन्हा ची पा अरबो की द शरीफ खानदान नवा और ढेर मालदार खसवा द खपल शराफत और द फाक दामने द वजना प जाहिलियत और द इस्लाम की बखल को देता ताहिर नुमवे कुरैश चे बकल खपल काफिला तिजारत तफार शाम तरवाना वाला न हजरत खुदैजा चे देनो दे बम खपल माल बतौर मुजारबत चे देनो दा बेरवान कुड़ चाला बे वर कड़ो हजरत खुदैजा देवी खुदैजे सामान चे देनो दा बदर टोल कुरैश के सामान बराबर वो शिकल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उमर शरीफ 25 काल शो और कोर प कोर बांधे द हगी द अमानत और द दियानत चर्चे शुई और प मक्का की हिस यौ कस दा सेनो ची अगी ते द अमीन लक़ब सर आवाज न को हजरत खुदैजा रज़ी अल्लाह अन्हा हम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम त पैगाम वलेगो ची तासु जमंग दा माल तिजारत दा माल ची द तिजारत द पारा शाम तयव से
نو د نور په نسبت به تاسو ته ګټه شي نو دا به سیوا درته درکړم. نبی علیه الصلاۃ والسلام چې د خپل تر د ابو طالب مالی مشکلاتو د وجه ایت او قتل نو د هغه د وجه نه دا پیغام چې دینو دا قبول کړو. حضرت خدیجه خپل غلام میسره سره شام طرف ته نبی علیه الصلاۃ والسلام لاړو. چې کله بصره ته ورسید نو الته کې یو ونه و چې د هغې سوري ته نبی علیه الصلاۃ والسلام لاندې کېناستو. هلته یو راهب و چې اوسېدو چې د هغه نوم نستوره و. چې دا وکتل نو فورا نبی علیه الصلاۃ والسلام طرف ته راغلو او نبی علیه الصلاۃ والسلام دې وکتل او وی چې د عیسی ابن مریم نه پس د نن ورځې پورې دی کې هیڅ یو کس چې دی هغه د نبی نه علاوه نه دی ناس. بیا میسره ته وویل چې د په دې سترو کې دا سوروالی چې دی نو میسره ورته وفرمایل چې او دا سوروالی د نبی علیه الصلاۃ والسلام د سترګو نه چریم نه جدا کیږي. راهب وویل هو وهو نبی وهو آخر الانبیاء، یره دا هغه دی، دا هغه پیغمبر دی، اخري پیغمبر هم دا دی. بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام په اغوستلو او خرڅولو کې مشغوله شو. دې په درمیان کې د یو کس سره پس خبر باندې جګړه راغله. هغه ورته وویل چې یاره پس خبره وران شو او ورته وویل چې یاره ته قسم وخوره په لات او په عزا باندې. نبی علیه الصلاۃ والسلام ته وفرمایل چې زه په لات او عزا باندې قسم نه خورم او که چېرې اتفاقا زه په هغې په دې لاره باندې هسې تېرېږم په لات او عزا باندې نو زه د هغې نه اعراض کوم، هغې ته ګورم هم نو داسې حال کې تېر شم. کله چې دیکر دا واورېدل نو ویل چې بېشکه ستا خبره چې ده بلکل دا صحیح ده، ته صادق او رښتونی یې. بیا وویل چې والله بالله په الله مې د قسم وي چې دې سړي خو ځان نه یو شان دی او دا خو هغه صفاتو والا سړی دی کوم چې زموږ علما په خپلو کتابونو کې بیا مومي، وایي چې دا صفات بېجاه صفات وایي دا خو هغه کس دی. میسره بیان کوي چې کله د سره غرمه شو، د غرمې دا وخت شو، ګرمي ډېره زیاته شوه. زه وینم چې دو پرشتو په نبي علیه الصلاۃ والسلام باندې سورې چې دی نو دا کړی دی. او کله چې موږ د شام نه واپسي وکړه په دغه وخت کې هم د ماسپښین ټیم دی واپس ورسېدو نو غرمه ده، نور ډېر تیز دی، ګرمي ډېره زیاته ده. نو دو پرشتو سورې کړی دی. حضرت خدیجه رضی الله عنها په بر بالاخانه کې ولاړه ده چې نبی علیه الصلاۃ والسلام په داسې شان سره ولیدو. تمام ښځې چې څونه د دې سره خوا وشاوې ټولو ښځو ته یې اواز وکړو چې راشئ وګورئ. ټولې ښځې چې کله راغله هغې دا وکتل نو تعجب یې وکړو چې یار دا څه دي. بیا وروسته د دې نه میسره بیا د سفر حالات، تمام حالات او واقعات چې دا بیان کړي. نبی علیه الصلاۃ والسلام مال تجارت حضرت خدیجه ته چې دی نه دا حواله کړي. په دې بار د حضرت خدیجه مال چې دی د نبی علیه الصلاۃ والسلام د برکت د وجې نه ډېره زیاته نفع چې ده نو دا وکړه. حضرت خدیجه چې څومره معاوضه د نبی علیه السلام دپاره مقرر کړې وه نو د هغې نه زیاته نفع چې ده نو دا یې ورته ورکړله. نبی علیه الصلاۃ والسلام بیا چې کله واپس راغلو او دی د نبی علیه الصلاۃ والسلام د حالات واورېدل چې یره داسې صفات والا انسان دی. نو ابن اسحاق نه روایت دی چې حضرت خدیجه چې کله تمام حالات سفر او د راهب د مقوله او د فرشتو د سورې د ولیدل نو ورقه ابن نوفل لاړه بیان ورته وکړو. ورقه ورته وویل چې خدیجه که چېرې دا واقعات رښتونې وي نو بیا خدا پوه شي چې دا یقینا دا محمد چې دی دا د دې امت پیغمبر دی او زه پیژنم چې په دې امت کې به یو نبی چې دی نو دا راتلونکی دی چې د هغه موږ انتظار کوو او د هغه زمانه قریبه ده، کیدای شي چې دا هغه پیغمبر وي. غله چې دا واقعات واورېدل حضرت خدیجه په زړه کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره د نکاح شوق چې دی نو دا پیدا شو. کله نبی علیه الصلاۃ والسلام د سفر 2 میاشتې او 25 ورځې وشوې حضرت خدیجه رضی الله عنها د نبی علیه الصلاۃ والسلام دپاره د نکاح پیغام چې دی نو دا ولېږو. نبی علیه الصلاۃ والسلام د خپل تره د ابو طالب په مشورې سره دا پیغام دا قبول کړو.
په تاریخ معین باندې نبی علیه الصلاۃ والسلام د خپل تر ابو طالب او د حضرت حمزه او نور د خاندان چې کوم لوی سردارانو د هغې سره شو د حضرت خدیجه خواته تشریف یوړو د حضرت خدیجه رضی الله عنها والد خویلد چې دین هغه په دغه ټیم کې وفات شوی و د نکاح په وخت کې د نکاح په وخت حضرت خدیجه رضی الله عنها تر عمر ابن اسد چې دین دا موجود وو او د نکاح خطبه ابو طالب چې دین دا ویله علیه الصلاۃ والسلام محمد د قریشو د نوجوانانو کې داسې نوجوان دی کو څوک په شرافت کې او کو څوک په بلندۍ کې او کو څوک په فضیلت کې او څوک په عقل کې د دوی سره وتللی شي نبی علیه الصلاۃ والسلام چې دا پې دروند شي مال کې اگر چې دوی کم دی لیکن مال دا خو یو ضایع کېدونکی څیز دی اگر چې عاریت والا څیز دی لیکن او عاریتن او واپس لون کی چیز دی خدیجه بنت خویلد په نکاح طرف ته نبی علیه السلام مایله دی او دغه رنګ خدیجه د نبی علیه الصلاۃ والسلام نکاح طرف ته چې دنو دا مایله ده د نکاح په وخت کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام عمر د 15 کاله او د حضرت خدیجه عمر شریف د 40 کاله او مہر څومره مقرر کړو نو یو روایت کې راځي چې شل او خان چې دی دا مہر دا مقرر شوی او بل یو روایت کې راځي چې نه 1500 دراهم چې دی نو دا مقرر شوی او دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام لومبی نکاح وا د حضرت خدیجه رضی الله عنها درېمه وا او دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام لومبی نکاح وا دینه بس به تعمیر کعبه